गुरमत क्लास में सारिया संगतां दा बहुत बहुत स्वागत है जी। तो संगत जी, जैसे आप जी जानते हो, हरेक सोमवार आप वालों भेजे सवाल उन्होंने उत्तर लभ के पैनल आप की सेवा च हाजिर हुंदा है। इस हफ्ते भी जिहड़े सवाल आए ने उन्होंने पैनल ने पिछले दिनी विचारिया और जो भी राय बनी है, राय तो भावे है कि जिहड़ी सानू अवेलेबल हुई है चीज़ इनफॉर्मेशन वो असीं तुहाडे नाल सांझी करांगे। तो हर बार की तरह मैं फिर भी बेनती कर दिया कि जिहड़े उत्तर दिते जाते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब जी की भावना, रहत मर्यादा या होर जिहड़ियां अवेलेबल साडे कोल रिसोर्स ने, जिवें भाई कान सिंह जी नाभा ते या होर उन्हां तो आधारित असी कोशिश करी दी है कि गुरमत के दायरे विच रह के सवाल के उत्तर बनाए जाए। फिर भी भुलण अंदर सब को है जी, बहुत भुलां हो सकदियां ने और खास करके बाणी तो एक डूंगा समुंदर है। ये तो कभी भी असी कोई नहीं क्लेम कर सकता कि जो असी किया ठीक है। तो इस करके सवालों के निभाउण लग्गियां हो सकते कई गलतियां में सामने आ जान, तो वो चंगा होएगा तुसीं सानू उन्हां बारे नालों नाल ज्ञात करो और अपनी फीडबैक भी दिओ तां जे असी उन्होंने अगों लई सुधार सकीए। संगत वैसे भी कोई सुझाव देना चाहे तो वेलकम है। तो आओ सत्संगियों आपां शुरू करते हैं। सब तो पहला आपां मूल मंत्र का पाठ करांगे जी, फिर पैनल आप नाल फतेह सांझी करेगा जी। एक ओंकार सतनाम करता करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो साध संगत जी, सब तो पहला पैनल के मैंबर आप जी नाल फतेह सांझी करनगे, आप जी का आशीर्वाद प्राप्त करनगे। मैं बेनती कर रहा वीर भरा कीर्तन सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। फतेह। साथ तजिंदर सिंह जी अनम्यूट कर लो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ किकर सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी की फतेह। भैन मनिंदर कौर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। MP सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी सा हरजीत सिंह जी अज किसी रुझेवें करके थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, तो वो अजे उन्होंने आप उड़ीक करेंगे। पर आओ आप सवाल जोड़े शुरू करते हैं जी। मैं पहले बेनती की है भी इस हफ्ते जो आपने सवाल भेजे ने तो पैनल ने उन्होंने विचार की है। सवाल जोड़े ने बड़े डिफरेंट वक् वक् विषयों के ने, चंगी गल है जी। तो सब तो पहला एक असी सवाल लै रहे हैं, आप जी को याद होना है कि पिछे सवाल आया सी एक तुका की, जिहदा साहब प्रभ कीर्तन सिंह जी ने बखूबी विचों दूसरा सवाल जो संगत चों आया वो सीगा कि दो तुके ते तीन तुके की हुंदे ने। भैन तजिंदर कौर जी ने पूछा सीगा कि दो तुके ते तीन तुके की हुंदे ने। तो असीं साहब प्रभ कीर्तन सिंह ने बेनती की है कि वो किरपा करो ये बारे भी दसो कि तीन तुके की ने ते दो तुके की ने। हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह जी। सवाल पूछा गया है जी कि दो तुके ते तीन तुके की ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋ ਤੁਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕੇ ਤੇ ਤੁਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹੋਣ।
ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋ ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਤੁਕੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਨਾ 476 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤੁਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਕ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਨੂੰ ਤੁਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ, ਪੁੱਛਤ ਕਹਿ ਜਿਉ ਪਾਇਆ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ, ਕਹੋ ਮੋਏ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੁਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਆਸਾ ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤੁਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 9 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਪੰਜ ਪਦੇ 9 ਤੇ ਦੋ ਤੁਕੇ 5। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਦੇ 9 ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਿਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਏਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਤੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਨਾ 482 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਇੱਕ ਤੁਕੇ 4। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ 9 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਾਂ ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਪਦੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਤੁਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਪੰਜ ਪਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 4 ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਹਨ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕੇ, ਇੱਕ ਤੁਕੇ, ਤੇ ਤੁਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਤਿਪਦੇ 8, ਦੋ ਤੁਕੇ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕਾ 1। 7 ਹਾਂਜੀ, ਤੁਕੇ ਦੋ ਤੁਕੇ 7 ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕਾ 1। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਪੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ 1 ਹਨ, ਇਹ 8 ਤਿਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੌਪਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਪਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 3-3 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, 595 ਪੰਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 596 ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਤੁਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੜ ਧਰਤੀ, ਪੁੜ ਪਾਣੀ, ਆਸਨ, 4 ਕੁੰਟ, 14। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੁਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 2 ਤੁਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ 2 ਤੁਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ 3 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਮੇਨ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, 4 ਤੁਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਪੰਨਾ 602 ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ 2 ਤੁਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਜਗ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਐਕੂਰੇਟ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਰਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਜੋ 600 ਪੰਨਾ 604 7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ 3 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 607 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ 2 ਤੁਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, 2 ਤੁਕੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੌਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਪੰਚਪਦਾ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਪਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਚਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤੁਕੇ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਾਲੇ ਪਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਤੁਕੇ 9, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਤੂੰ ਕਰਤੀ ਕੇਲ, ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਮੇਲ, ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਲੋਰੈ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜੋਰੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਕਾਂਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੁਕੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਤੁਮ ਕਰਤੀ ਕੇਲ, ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਮੇਲ, ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ 9 ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਨਾ 390 ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਭੁੱਖੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਦੁੱਖੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤੁਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਡਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਦੋ ਤੁਕੀਆ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੀਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰੈ ਦੇਖ ਭੀਤ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਚੀਤ ਅਨੀਤ, ਜਗ ਸਿਓ ਟੂਟੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤੁਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤੁਕੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਪੰਨਾ 1192 ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੀਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਆ ਕੈ ਏਕ ਬਾਰ, ਬਾਲਮੀਕੈ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਧਰੂਕਉ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੁਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਛੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਭਾਵ 2 ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰਾਮ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਔਰ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੁਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੁਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉੱਥੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਕਾ, ਇੱਕ ਤੁਕੇ, ਇੱਕ ਤੁਕੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਰਾਮ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ 2 ਤੁਕੇ ਜਾਂ 2 ਤੁਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਤੁਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਪਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਵੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਕੇ, 2 ਤੁਕੇ, 3 ਤੁਕੇ ਆਦਿ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਕਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਭਾਵ 1 ਤੁਕੇ, 2 ਤੁਕੇ, 3 ਤੁਕੇ, 4 ਤੁਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਈਏ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟਸ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋ। ਤੋ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟੁਕੀਏ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਤੁਕੀਆ 2 ਤੁਕੇ 3 ਤੁਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਨ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੋ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਸਤਸੰਗੀਓ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 30 ਮਾਰਚ 1799 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਮਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਬ ਅੰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਸ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਜਨਾ ਹੋਈ। तो पूजा जिहड़ी है वो अकाल पुरख दी है, तो वो अकाल पुरख दा स्वरूप जिहड़ा है वो मूल मंत्र दे विच सानू दस्सिया गया है। और उस तो बाद जित तक देवी देवतियां दी गल आ जाती है उहदे बारे भी गुरु नानक पातशाह ने बड़ा स्पष्ट जपजी साहब दे अंदर सानू ये गल समझा दी कि गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, कि साडे वास्ते जिहड़ा गुरु है ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਦਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ
ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਨੂੰ 16 ਕੋਸ਼ਟਾ ਮਾਤਰ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 16। ਤੋ ਜਿਹਦੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 332 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੈ ਡੋਲੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਣਾ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮਰਮ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਹੈ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਬੰਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹੀਏ ਦੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਇਹ ਭਵਾਨੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਖਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਿਪਾਨੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਭਵਾਨੀ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੱਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜੈ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾੜਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜੈ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ, ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭਵਾਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈਏ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਤਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਰਵੇ, ਤੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੇ, ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਬ ਹਮ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛੁਟੈ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਈ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਮਿਨੀਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕਈ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਉਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਵਾਨ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕਸਾਈ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝਟਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅਜ਼ਿਊਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਜ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ
ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੱਟੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਤਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਤਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਗੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। तो ये इस तरीके ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ अपने जिंद की बेड़ी ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੋੜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੇਖਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। तो शब्द का इतना ही भाव है जो कि पूरा गुरमत के असूलों के अनुकूल है। बाकी दी कहानियां जिहड़ियां ओह किसी सूरत विच भी इन्हां दे विचारधारा दे नाल मेल नहीं खांदियां, शब्द के भाव दे नाल मेल नहीं खांदियां। जीवन के बारे कोई इतिहासक ठोस पक्ष उन्हां दे बारे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ दो ही गल्लां अवेलेबल हैं कि जन्म सॉरी रहन दा उन्हां दा सेवान दा इलाका सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ की। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। क्षमा करना जी। तो वीर एमपीसी जी ने सानू दसिया कि कहानी मतलब कहते भी कही हुई गल हुंदी है तो शब्द विचार च भी आप जी नाल ये गल्लां साਂਝੀਆਂ कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो वीर जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिता क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है इस इतिहास की। पर मैनू एक गल की बड़ी हैरानी है। देखो दो हैरानी को एडा वड्डा साडा अमीर इतिहास है तो असी अज तक उन्होंने प्रॉपर लिख नहीं सके। ये दो गल्लां बिल्कुल एक्सट्रीम ने। एडा वधिया इतिहास कि इहदे नाल दा इतिहास होर किसी भी मजहब च शायद ना मिलता होवे पर वो एडे वड्डे इतिहास दे असी वारिस होईए ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सी एमपी सिंह जी ने सानू साझी की है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। तो संगत जी समा दौड़ रहा कुदरती अज ਜਿਹੜੇ सवाल आए ने ਆਪਾਂ 3 सवाल ही ਲੈ सके हाँ क्योंकि सवाल लंबे सी पर है बड़े जरूरी सी। तो इस करके ਜਿਹੜੇ बाकी सवाल बच गए ने मैं उन्होंने पासों खेमा मंगदा जिन्होंने सवाल ने वो अगले हफ्ते आप सब तो पहले उन्होंने सवालों को करांगे। तो एक तो बेनतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ हर वारी करी दियां ने एक तो
ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। तो मैं बेनती करांगा भी इस तरह संगत विच बहुत विद्वान बैठे ने, वो कृपा करके अगे आउण और अपना कोई भी विषय तैयार करके वो कृपा करके इस जिहड़ी मुहिम है इहदे च सांझी आउण। मैं बार बार बेनती करदा कि साडे मन की इच्छा हैगी है कि इस प्लेटफॉर्म ते नवे नवे बुलारे जिहड़े ने आण, क्योंकि हर एक कोल अपना तजर्बा और अपना स्टोर हुंदा है, वो साडे नाल सांझा करन, सानूं उहदा ज़्यादा फायदा होएगा। तो मैं एक बार फिर सारिया भैनों नूं वीरां नूं बेनती करदा कि कृपा करो कि कोई ना कोई विषय तैयार करके आओ, तो तां जे असीं तुहानूं संगतां नाल रूबरू करा सकीए। ते दूजी बेनती है कि रोज़ाना के प्रोग्राम जिहड़े ने, जिस तरह वीर रਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी दसदे ने, जो ही ये समाप्त हुंदा है प्रोग्राम, उस तो बाद जल्दी घंटे अद्धे घंटे विच यूट्यूब ते अपलोड हो जाता है। पर जिहड़े यूट्यूब की सर्कुलेशन है वो तुहाडे हत्थ है। संगत जी कृपा करिया करो कि जिस वेले सामने आवे उन्होंने आप भी देखो, लाइक भी करो और उन्होंने अपने ग्रुप में सर्कुलेट करिया करो जी, तां जे गुरबाणी का प्रचार वध तो वध संगतां पास जा सके। तो अज का विषय निभाउंदे हां इस सवाल जवाब का बहुत सारिया त्रुटियां गलतियां रह गई होणगीਆਂ, और मैं फिर दोबारा बेनती करन लगा भी जो भी पैनल मैंबर्स ने उत्तर दिता है वो जिन्ना उन्हां दी मतलब भी पहुँच सी उन्होंने दिता है, ये जरूरी नहीं फाइनल है। फिर भी वो कोई कमियां रह गई उसकी खिमा भी मंगते हैं, तो नाल बेनती भी करांगे कि वो सुधाई ने भी आप अपने फीडबैक सानू दिओ, या इस तो इलावा तुहाडे पास कोई होर सवाल होवे या तुहाडे पास कोई सुजैशन होवे कि असीं इस प्रोग्राम नूं किवें होर बैटर बना सकदे हां, मैं वो भी आप पास बेनती करांगा कि सानू जरूर इस पासे अगवाई करो। तो अज दे इस प्रोग्राम निभांदे होइयां जो गलतियां ने, कमियां पेशियां, उन्होंने मैं सारे पैनल के बिहाफ से आप पासों खिमा मंगदा और आस करदा इस तरह आप जी साड़ी अगवाई करते रहोगे। तो अगले हफ्ते फिर सतगुरु का हुक्म होया तो आपकी सेवा में पैनल हाजिर हो जाएगा। तब तक लिए पैनल नूं आप जी छुट्टियां बख्शो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।